गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सो। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तुरक तुरक सो राखे भाई, निरम्मा होए बीजे जल जाए। गुर आइस्त दे पुन मरदाना, गयो पीर टिक बाक बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर की साजी निवाजी, गुरु रूप गुरु खालसा, गुर की प्यारी, गुरु की दुलारी, गुरु की लाडली। गुरु रूप साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो। गुरु गरीब निवाज मीर पीर के मालिक, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सुखचैन आनंद साहिब विखे शाम के दीवाना धन गुरु ग्रंथ सिंह जी महाराज जी की हजूरी अंदर हाजरी भर रहे सतसंगी जनों वडभागे हो। साहिबां की जो गोद आप जी को प्राप्त हुई है। जीवन वृतांत धन गुरु नानक सिंह जी महाराज जी का श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के विचों श्री गुरु नानक प्रकाश जी आप जी सरवण करते आ रहे हो। मेरे मालिक धन गुरु नानक सिंह जी महाराज जगत जलंधे तो ठारपिया होया कश्मीर की धरती तो अगाह हसन अबदाल की धरती पर पहुँचना करते। उच्चियां पहाड़ियां हैं ते रमणीक जगह देख के रुकना किया। मरदाने को इतनी प्यास लगती है कि बाबा धन गुरु नानक सिंह जी महाराज उसे ही पहाड़ी की चोटी के उत्ते एक तपी तपस्या करने वाला रिद्धियां ते सिद्धियां का मालिक, जिन्हों लोग आम करके फकीर वली कधारी के नाम के नाल जानते हैं, वो पास पानी पीने वास्ते जोड़ा है भेजा है। वो पूछता है तू कितों आया। मरदाना सब कुछ दसदा है। कहता पानी तो तेन मैं प्या देना सी, पर तेरा जोड़ा मुर्शिद है वही एडा वड्डा अजमती है, उन्हें तेन पानी नहीं देना। ये मरदाना वापस जोड़ा है धन गुरु नानक सिंह जी महाराज जी के पास जोड़ा है वो मुड़दा है। धन गुरु नानक सिंह जी को वली कधारी के नाल कोई सारी गलबात जो सुनाता है तो धन गुरु नानक सिंह जी उन्होंने मुस्कुराते तो ये वचन कह रहे ने, तुसी इको ही बरादरी के विचों जा, तू हुण फिर उन्होंने जाके जड़ा है वास्ता पा करके दीन बन के गरीब बन के बेनती करके उनको जड़ा है वो पानी जड़ा है पी के आ, तेरी प्यास बुझ जाए। हुण दूसरी बार, पहली बार वली कधारी ने पानी नहीं दिता भाई मरदाना जी को। हुण दूजी बार धन गुरु नानक सिंह जी महाराज भाई मरदाने वली कधारी के पास फिर भेजते हैं। ये पावन पवित्र प्रसंग जोड़ा है हसन अबदाल का है। तो इत्थे जोड़ा एक फकीर है जिथे गुरुद्वारा सुभाईमान होया, वो अज सारा प्रसंग आप जी सुनोगे। जोड़ा गुरुद्वारा है अज वो गुरुद्वारा किस दे प्रबंध के अधीन चल रहा है। आतक आओ दिओ असीस विचारण विकारण तो पहलू अख न करो जी
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਰਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀ ਕੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਜਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਗਇਓ ਪੀਰ ਢਿਗ ਬਾਕ ਦੁਖਾਨਾ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਨ ਦਾਨ ਕੋ ਫਲ ਅਦਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਨ ਦਾਨ, ਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਨ ਦਾਨ ਕੋ ਫਲ ਅਦਕਾਈ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਉਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਜੀ। ਇਹਾ ਨਾ ਢਿਗ ਹੈ ਪਿਖੇ ਸਥਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹਟਾਏ ਸੋ ਫੇਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਮਤਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਨਾ ਜਲ ਦੇਵੋ ਕਿਸ ਤਿਮੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧੂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਜਮਤ ਕੋ ਕਹਿ ਬਾਤ ਜਨਾਵਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਨਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ। ਪੀਰ ਹੇਤ ਕਰ ਨੀਰ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਰੀਸ ਕੋ ਹੋਰ ਹਟਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿ ਜਲ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਮਤਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਉਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨ
ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਨ ਪੀਰ ਕੀ ਖਾਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਟੁੱਟੀ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਸਾ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਆਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਲਸ਼ਟਕਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਲਸ਼ਟਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁੱਤੀ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ। ਅੰਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਇਸ ਗਿਰ ਕੀ ਜਲ ਮਹਿ ਕਦ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲਸ਼ਟਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਟੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਤ ਬਹਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋ ਜਲ ਜੇਤੋ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਟੋਭਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੇਰ ਬਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਾਟੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ। ਵੇਖ ਅਚਰਜ ਕੋ ਠਾਨਿਓ ਧਿਆਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੋਭੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਸ਼ਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਪ ਜਲ ਦੇ ਸੋਜ ਕਾਂਤ ਪਛਾਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਤੀ ਤੇ ਤਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਛਿਨ ਭਾਰੀ ਸਿਲਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਸ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਝਰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਪ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗੇਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰ ਕੋ ਤੋਰਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਰਿੜ ਕੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਮ ਹੈ ਆਪਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਪੋਰਤ। ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਲ ਰੋਕਨ ਕੋ ਆਵਤ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਲੀ ਧਾਰੀ ਨੇ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਤ ਸਮਾਨ ਸੋ ਨਾਦ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਤ ਨਿਜ ਅੱਜ ਮਤ ਜਤ ਦੇਖੀ। ਆਂਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਲੇ ਅਛਾਦਨ ਆਏ ਬਿਸੇਖੀ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਲ ਦੇ ਸਮੀਪ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਾਇਆ ਸੀ ਜਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਤਬ ਹਾਥ ਪਸਾਰਾ। ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਆਵਤ ਤੇ ਕੀਨ ਅਗਾਰਾ। ਆਂਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੱਥਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋਰੋ ਕੀ ਜਲ ਉਪਰ ਅਹੇ। ਆਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀਰ ਕੋ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀ ਉੱਪਰ ਸਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲੇ। ਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਰੁਕਿਓ ਨਾ ਨੀਰ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਤ ਪੁੰਨ ਲਾਏ ਮਹਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि ये जिहड़ा मुर्शिद है ना थल्ले आया कोई, ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਸਤ ਕਮਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤ ਅਲਪ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਈ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਮ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੂਬੰਦ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜੂਬੰਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜੂਬੰਦ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟਾ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੋਟਾ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ, ਇਹਦਾ ਬਲ, ਇਹਦਾ ਤਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਓ ਚਲੇ ਬਹੁ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਆਵ ਲਗ ਥਾਨ ਬਿਤਤ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਥਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਲ ਛਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪੀ ਤੇ ਤਪੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਲੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਵਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੰਜੀਆਂ ਪਲਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਧੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਸਾਖੀ,
ਜਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਜੋਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਉ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਲਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ, ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵਾਹ ਤਮੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਰ ਚਿੰਨ ਲਖਿਓ ਸਿਲ ਮਾਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜੋ ਪੰਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੈਸੇ ਬਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਲ ਵਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਚਲਤ ਬਹੁ ਨਿਤ ਰਹਿ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਪ ਆਪ ਕੋ ਪੀਰ ਪਛਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਗੁਰ ਪਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋਹੀ। हे प्रभु खता बख्श मेरी। हे मेरे मालिक धन गुरु नानक जी, तुहाडी अजमत दे अगे मेरी अजमत नीवी पै गई, मेरी अजमत ढिली पै गई। मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਹੁਤੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ
ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣਿਓ ਤੋਹੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਤਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਰਮੋ ਕਹੋ ਕੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਇਤਿਆਦਕ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਆਂਦੇ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਮਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨ ਅਕਸਰ ਦੁਖ ਘਾਨਾ ਕਹਿ ਮਾਨਾ। ਹੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਣਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਖਰੀਦੈ ਕਰ ਤਿਆਗ ਹੋ ਸੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਖੁਦਾਏ ਕਰੀਜੈ। ਇਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ, ਹਰ ਦਮ ਸਾਸ ਸਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ। ਮਾਨਵ ਤਨ ਸਫਲੋ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਆਦਕ ਗੁਰ ਕਹੇ ਕੋ ਮਾਨਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੋ ਠਾਨਿਓ। ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕਰੈ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਅਦਕ ਤਿਸ ਛੇਮਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਓ ਪੀਰ ਤਿਸ ਬਖਾਨ ਹੀ ਗੁਰ ਕੀਲ ਬਰਖਾਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਟਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ